गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदाताय सर्वसिद्धिप्रदाताय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय भवपाशमूला विमुक्ताय सर्वरोगहर दत्तात्रेय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्रपरिज्ञानाय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्रपरिज्ञानाय मूर्तित्रय स्वरूपाय दिव्यरूपाय दत्तात्रेय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय ज्ञानप्रदाय चिदानन्दाय महायोगिवो अवधूताय सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन शरणागतुलु दीनार्थुలకు ఆపదోద్ధార నారాయణ योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం శ్రేయం ఆరోగ్యం దేహిమే పద్మిని ఉషా ఛాయ సంజ్ఞ సమేత సవిత్రు సూర్యనారాయణ స్వామిని నమో నమః ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి
హవామాన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా నిష్ఠగా చేయలేదు. లోన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫోటో తీసుకోవడం, పక్కలతో మాట్లాడుకోవడం, పిల్లలతో మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ వదిలేయండి. మీ ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి చక్కగా సంకల్పం చక్కగా చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తారు. లేదా అప్పుడే మనం ఉద్యోగం మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఏదో చేస్తున్నామంటే మా బంధువులు గారు ఎలా అన్నారు, ఇలా ఎండలండి కొంతమందికి ఒక బస్సు జనం అయితే ఆగిపోయారు. ఆ నీళ్ళలో శ్రీరం రాయండి. నీళ్ళు తీసుకుని కాంతిగా చల్లండి. చల్లండి. పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య అలా గణపతి మీద చేయండి. ఆడవారు మగవారు కూడా గణపతి మీద చేయండి. ఓం గణానాం గణపతి భవామహే కవిం ఉపమశ్రవస్తమం మగవారు ఒక చుక్క నీళ్ళు అలా జరుగుతుండండి. ఆడవారు మగవారు చేయమే చేయండి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః స్తోహర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః స్తోహయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమయం సమర్పయామి. అయ్యా పుష్పాలు చేపి చల్లండి. ఆడవారు మగవారు చేపి చేయండి. మాట్లాడకుండా ఉంటే నేను చెప్పే కార్యక్రమం మీకు అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే అర్థం అవ్వదు. మగవారికి ఇవ్వండి. నేను చివరిలో స్థాపయామి పూజయామి అని చెప్పినప్పుడు ఒక కాలంలో పెట్టుకోవాలి. స్థాపయామి అని చెప్పినప్పుడు ఆడుకోవాలి. అయ్యా
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। रुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मार्ताण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय घण्टरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय सूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय विकलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय जलातलरुद्राय पातालरुद्राय नमो नमः। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा। रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः
शङ्काय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षण ఇప్పుడు అమ్మవారికి లక్ష్మీ హోమం చేస్తున్నాం. మీ పళ్ళలో క్షీరాన్నం పరమాన్నం ఉంది చూసుకోండి అలవారు. ఆ పరమాన్నం వేస్తూ లక్ష్మీ హోమం అంటే మహాలక్ష్మి స్వాహ మహాలక్ష్మి వేసిందే భగవంతుని చెందుతుంది. श्रीमदनन्त श्रीविभूषित अप्पयलक्ष्मी नरसिंहराजा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव श्रीविद्याधरि राधसुरेखा श्रीराघीधर श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव
जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ऋषीश्वर दुहितानन्दन पापनार्यनुत श्रीचरण श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते कालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रपूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते कालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् అయితే ఈ ఉత్సవాల సంవత్సరం యొక్క అర్థం ఏంటంటే భార్యాభర్తల మధ్య బంధువుల మధ్య స్నేహితుల మధ్య ప్రేమానుబంధాలను పెంపొందించే ఒక సంవత్సరం. అంటే చాలా స్నేహపూర్వకంగా ప్రేమపూర్వకంగా నడిచే సంవత్సరాన్ని విశ్వావత్సవం అనే సంవత్సరం అంటారు. శ్రీకాకుళం వాళ్ళకి విజయనగరం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కూడా జాజిపూర్ అంటే ఒరిస్సాకి ఉంది. దాన్ని నాగేయ అంటారు. మూడు భాగయ్య. ఈ మూడు చోట్ల మూడు ప్రధానమైన నదులు ప్రవహిస్తున్నాయండి. గైలో త్రివేణి సంగమం గంగ, అలాగే జాజిపూర్లో వైతరణి నది అంటారు దాన్ని. పాదగిలో గోదావరి నది, ఇక్కడ ఏరా నది అని పిలుస్తాం. ఈ మూడు నదులు ప్రవహించే పవిత్రమైన గయాక్షేత్రాలు ఈ మూడింటిలోనూ కూడా అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రం పిఠాపురం. ఎందుకంటే అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో 10వ పీఠం పురుహూతికాదేవి వెలిసినది. అలాగే ఈశ్వరుడు స్వయంభూగా ఉక్కుడ రూపం అంటే కోడి రూపంలో వెలిసినాడు. అలాగే దత్తాత్రేయుడు స్వయంభూగా మొట్టమొదటి అవతారం ఇక్కడే. దత్తాత్రేయుడు తర్వాత అవతారమైన శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు జన్మించిన క్షేత్రం కూడా పిఠాపురమే. అలాగే మనకి పంచమాధవ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. 5 మాధవ క్షేత్రాలు. విష్ణు క్షేత్రం అంటే దాంట్లో కుంతీనాథుడు అంటే కుంతీదేవి చేత సేవింపబడినవాడు, ఆమె చేత ప్రతిష్ఠింపబడినవాడు కృష్ణుడు. ఆ కుంతీనాథుడు వెలిసిన క్షేత్రం. ఇవన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉన్నాయండి. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా హిందూ ధర్మం గురించి, హిందూ సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటంటే నిష్పక్షంగా తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా మా శక్తిలోనే కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎంతో మంది అంటారు ఒక యజ్ఞం చేయాలంటే రాసుకున్నారు జన్మ శక్తిపోయి ఉంటారు. మీరు ఇప్పుడు ఈ వామన కార్యక్రమాలు చేయించిన వాళ్ళందరూ కూడా అంటే గతంలో చేసుకుంటూ కొంతమంది అంటే నాకంటే మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి భారతదేశం అంతా తిరుగుతున్నాం. అందరూ కూడా యజ్ఞాలకి చాలా ఖర్చులో కూడా ఉందండి. గురుగారు చేయిస్తారా చాలా మంది ఏమంటారు అంటే ఏమండి ఈ అందరూ తీసుకున్నాం కదా ఈ భావాలు చేయిస్తారా, పిఠాపురం నిర్మిస్తారా, భోజనాలు పెడతారా, మిగిలిన టెంపుల్స్ అన్ని కూడా దర్శనం చేయిస్తారా? ఆశ్చర్యంగా చాలా నాకు మా ప్రచారాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మా వాళ్ళు ఎవరు నమ్మట్లేదు. అయితే చూసిన వాళ్ళు వచ్చి చూసాం అమ్మా ఏమంటే మేము సంవత్సరం దాటి హోమాలు చేయించాం. సంవత్సరం అంటే 1000 పైగా హోమాలు చేయించాం. శతాధికం అంటేనే చాలా గొప్ప. అమ్మా ప్రభువులు పెద్ద వేద పండితులు ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటున్నారు. 1000 దాటి ఎంతో ఘనంగా కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. అయితే ఏంటంటే మా వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో నిజంగా చేయిస్తారా మీరు అందరూ చూసారండి. అంటే ఇప్పుడు మేము చేయించిన కార్యక్రమం అంతా మా వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చి చెప్పిన కార్యక్రమాలు అవునా కాదంటారు. మా వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే ఏమన్నా తగ్గి మేము ఏం చేయించామా? ఎవరైనా కూడా మా మాట లేకుండా మాట్లాడొచ్చేది.
ఎందుకంటే మాతోనే కాదు, మీరు ఇప్పుడు అన్ని ఛానల్ వేరే వాళ్ళు కూడా వచ్చేందుకు వాళ్ళతో కూడా మీరు అందరూ కూడా మాట్లాడవచ్చు స్వయంగా. ఎందుకంటే మేమంతా గొప్పగా ఏం చెప్పామో తప్పకుండా ఆ స్వామి శక్తి మాకు శక్తి తిరగానే మేము చేయగలుగుతున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు కూడా. ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలి, మనం చేసిందంతా వాళ్ళకి మనకి తిరిగి చేసిందంతా ఒకసారి కూడా ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఆడవాళ్ళు అవ్వండి, పిల్లలు అవ్వండి, మగవారు అవ్వండి, అందరూ కూడా మీ అందరికీ ఓపికగా శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఈరోజు పౌర్ణమి, చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి, మొదటి పౌర్ణమి. మన తెలుగువారి ఆచార ప్రకారం, మన క్యాలెండర్ ప్రకారంగా మొదటి పౌర్ణమి, చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి రోజును మనం ప్రతి నెల చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ నెల కూడా ఈ పౌర్ణమి కూడా యథావిధిగా చేయడం జరిగింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, ఇతర జిల్లాల నుంచి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా ఈరోజు భక్తులు రావడం జరిగింది. కొంతమంది రాలేకపోయారు, అది కూడా కారణమై ఉంటుంది. కాబట్టి వచ్చే నెల వచ్చి అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసింది కోరుతున్నాం. కానీ ఏంటంటే మనం ప్రతి నెల కూడా చేసే ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాల్లో చాలామంది అపోహలు ఉన్నాయి. ఎవరు చేస్తారా, ఏదో ఒక హోమగుండం పెట్టేసి మాకు లేదనిపించేస్తారే, మామ అనిపించేస్తారని చాలామంది ఇది అనుకుంటారు. అలాంటిది ఏమీ లేదండి. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి గతంలో వచ్చి చేయించుకున్న వాళ్ళని కూడా అడగండి. మీ ఊరు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఎవరికి వారే ఇండివిజువల్గా ఎవరికి వారి చేత చేయిస్తారు. ఇక్కడ కార్యక్రమం ఎవరి హోమగుండం వారిదే. కాబట్టి ప్రతి హోమగుండం దగ్గర బ్రహ్మ ఉంటారు. మంచి వేద పండితుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ లోక కళ్యాణార్థం జరిగే ఈ యజ్ఞయాగాదులన్నీ కూడా అందరూ బాగుండాలి, లోకమంతా బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో మాకు ఈ సంకల్పంతో గత 4 దశాబ్దాల నుండి కూడా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా విధిగా మేము ఇచ్చే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని భక్తులందరూ కూడా ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందుతారని మనసా వాస కర్మేణ కోరుకుంటూ జై గురుదత్త. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీరామదత్త సాయి పీఠం పిఠాపురం. ఈ సంవత్సరం విశ్వావసునామ సంవత్సరం, చాలా అద్భుతమైన సంవత్సరం. ముందుగా ఈ సంవత్సరం అంతా ప్రపంచంలో ఉన్న భక్తులందరికీ, అలాగే కులమతాలకు అతీతంగా ఉన్న జనులందరూ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని దత్తాత్రేయుని ప్రార్థిస్తున్నాం. హైందవ ధర్మానికి ప్రతీకగా శ్రీరామదత్త సాయి పీఠంలో ప్రతీ నెలా పౌర్ణమి నాడు ఒక పిఠాపురం గ్రామంలోనే కాక చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లోనూ చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి కూడా విశేషంగా జనాలు వచ్చి ఇక్కడికి పౌర్ణమి నాడు
విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. అలాగే ఇక్కడ విశేషంగా వారికి పూజలు, హోమాది కార్యక్రమాలు, అభిషేకంలో కూడా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ముందు రోజు వచ్చిన వారికి ఉచితంగా వసతి, భోజనము, అలాగే మర్నాడు ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలంతా పూర్తయిన తర్వాత అన్నప్రసాదం సమర్పించడం, అలాగే ప్రత్యేకంగా ఊళ్ళో ఉన్న విశేషమైన దేవాలయాలు, కుకుటేశ్వర స్వామి దేవాలయం కానీ, కుంతీమాధవ స్వామి దేవాలయం కానీ, దత్తక్షేత్రాలు కానీ అన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క పీఠం వారే వాహనాలను ఏర్పాటు చేసి దర్శనం చేయించడం ఇక్కడ విశేషం. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే మనం కార్యక్రమాలకు వెళ్తే కేవలం అక్కడ కార్యక్రమం వరకు మాత్రమే పట్టించుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ యజమానుల్ని సొంత బంధువుల్లాగా, కుటుంబ సభ్యుల్లాగా వారిని చేరదీసుకుని ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలకి అన్నిటికీ కూడా వారు కమ్మపాల గ్రామం పక్కనే, ఇంటి పేరు ముదిరెడ్డి సూరిబాబు, ముదిరెడ్డి సుజాత. మరి మాకు నిజంగా ఒక 2-3 నెలల క్రితం మాకు భాస్కర గారు అని ఒక వ్యక్తి చెప్పారు, ఇలా పిఠాపురం వెళ్ళి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఇబ్బందులున్నా మీరు అక్కడ కానీ వెళ్ళి ఉంటే దత్తాత్రేయ స్వామి దగ్గరికి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు. మరి పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు, హోమాలు చేస్తారు, మీకు వసతి కూడా అక్కడ ఇస్తారు. మరి అలాగే నైట్ వెళ్తే ఆ రూమ్స్ కూడా ఇస్తారు, మరి టిఫిన్స్ ఇస్తారు. మార్నింగే మనల్ని గుళ్ళన్నీ కూడా గుండి గుప్తేశ్వర స్వామి గుళ్ళు, దత్తాత్రేయ గుళ్ళు కూడా అన్నీ తిప్పుతారంటే ఆయన చెప్పింది తక్కువైనా ఇక్కడ చేసింది చాలా ఎక్కువగా చేశారు. మరి నిజంగా ఇక్కడ అడుగు పెట్టాలంటే మరి ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహం కావాలి, అనుగ్రహం ఉంటేనే ఇక్కడ అడుగు పెట్టగలం. మరి నిజంగా రాత్రి నుంచి మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఉదయం నుంచి కూడా మాకు పూజా కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు దాకా కూడా మరి మమ్మల్ని భక్తిభావంలో ఉంచారు. మరి ఇక్కడ అడుగు పెట్టాలంటే ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే తప్ప ఇక్కడ అడుగు పెట్టలేము. మనసులో కోరికలు కూడా అన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా ఉంది, ప్రశాంతంగా కూడా తీరాయి. మాకు ఆల్రెడీ మాకు ఒక యంత్రం ఇచ్చారు, ఆ యంత్రాన్ని పెట్టి కూడా మాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. ఇక్కడ వచ్చి హోమాలు చేయించారు, పూజలు చేయించారు, 20 మంది యాదవ పండితులతో మాకు పూజలు చేయించారు. అదే మాకు కానీ అక్కడ కానీ చేయించుకుంటే కనీసం మాకు 30-40 వేల రూపాయలు అవుతుంది. మాకు చాలా తక్కువ డబ్బులతో చాలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయించుకునే అవకాశం ఇక్కడ దత్తాత్రేయ వారు, గుడివారు, మా స్వామిలు మాకు చక్కగా పూజలు చేయించి మమ్మల్ని ఆనందపరిచారు. వాళ్ళ అందరికీ కూడా వేద పంతులు గారికి ఇక్కడ గుడి తాలూకా వ్యవస్థ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మా సెలవు తీసుకుంటాం. నా పేరు అమలా అండి. సో నేను బెంగళూరు కొంచెం వర్క్ కోసం వచ్చాను. సో ఇంటికి వచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ గుడి ఉంది, గుడికి వెళ్ళాలి అంటే సో నా ట్రావెల్ కూడా పోస్ట్పోన్ చేసుకొని వచ్చాను. సో ఇది చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. సో మీరు ఎవరైనా రావాలి అనుకుంటే మంచిగా కొంచెం దేవుడి కోసం స్పెండ్ చేయాలి టైం అనుకుంటే మీరు ఇక్కడికి రావచ్చు. అండ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు చాలా చాలా పేషెంట్స్తో ఉన్నారు పాపం పంతులు కూడా. అండ్ ప్రతిదీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయాలు చెప్పి చేయించారు. అండ్ కోవరగూడ మండలం, గట్టిగా మాట్లాడండి. అది తడికిలపూడి కోవరగూడ మండలం, ఏలూరు జిల్లా. మేము మా ఫ్యామిలీతో గురిగల్సి వచ్చాం. మీరు రావడం నిన్న మధ్యాహ్నం నుండి అయ్యగారు మాట్లాడుతూ మీరు ఎంత దూరం నుండి వచ్చారు, ఏంటి వచ్చారు, మాకు రావగానే అకామిడేషన్ ఇచ్చారు, ఏసీ రూమ్స్ ఇచ్చారు, ప్లస్ మాకు ఫుడ్ అంతా అకామిడేషన్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు ప్రతి గుడిని 4-5 గుళ్ళు మాకు టెంపుల్స్ చూపించి ఈ హోమం చేయడానికి మినిమం మా ఏరియాలో అయితే మినిమం 1 లక్ష రూపాయలు అవుతుంది. ఆ 1 లక్ష రూపాయలకి అయ్యే ఖర్చుని తక్కువ ఖర్చుతో అది ఖర్చులు కూడా తీసుకోకుండా ఇలా చేయడం మా అదృష్టం. ఇలా రావడం మా అదృష్టంగా మా అయ్యగారు మాకు తెలుసుకుని మా ఊరు వచ్చి ఆ యంత్రం ఇచ్చారు. మాకు యంత్రం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ గురువుగారు మాట్లాడారు. వచ్చిన తర్వాత మేము తీసుకున్నాం. ఇవాళ ఇక్కడ రావడం హైదరాబాద్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మా పేరెంట్స్కి షాప్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి, ఆలయం గురించి, ఈ యాగం, ఈ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మేము ఈ రోజు వద్దామని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ పేరెంట్సే వద్దాం అనుకున్నారు. మాది నర్సంపేట అండి, శ్రీకాకుళం జిల్లా. పేరెంట్సే వద్దామని టికెట్స్ తీసుకున్నారు. తర్వాత నన్ను కూడా నచ్చజెప్పి తీసుకొచ్చారు. నేను వచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అంటే ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో కొంచెం యంగ్స్టర్స్కి కొంచెం పేషెన్స్ పోతుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఫస్ట్ నుంచి A to Z
ఎవ్రీథింగ్ చాలా పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా నీట్గా పంతులు అందరూ చేయడం జరిగింది. అనుకున్న దానికన్నా చాలా బాగా జరిగింది అనిపించింది. ఫస్ట్ నైట్ వచ్చినప్పుడు అకామిడేషన్ నుంచి టిఫిన్స్, తర్వాత మార్నింగ్ లేవగానే ఆటోస్ అరేంజ్ చేసి పిఠాపురంలో ఉన్న మెయిన్ టెంపుల్స్ అన్నిటికీ తీసుకెళ్ళడం, తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వెంటనే రష్గా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ చేయకుండా ప్రతిదీ చేయాల్సిందంతా ప్రతిదీ ఇంచ్ టు ఇంచ్ అన్నీ ప్రతిదానికి టైం ఇస్తూ పేషెన్స్గా అన్నీ చేశారండి. అభిషేకాలు కూడా పిల్లలతో అందరితో నీట్గా పేషెన్స్గా చేయించారు. యాగం కూడా చాలా బాగా చేశారండి. ఎవరైనా సమస్యల్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను. మా ఊరు శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ అండి. మాది సోంపేట గ్రామం, ఒడిశా ఆంధ్ర బార్డర్, సోంపేట నుండి మేము వచ్చాము. మేము మా ఊర్లోనే ఈ హోమం కోసం ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకొని మేము 4 రోజుల క్రితమే సార్ ఫోన్ చేసాము. గురువు గారికి ఫోన్ చేస్తే అమ్మ మీరు తప్పకుండా రండి అనేసి మాకు యాక్సెప్ట్ చేశారు. మేము వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము. హోమంలో కూడా ప్రతి మంత్రంకి అర్థం చెప్తూ, ప్రతి నవగ్రహాలు హోమం చేసేటప్పుడు ప్రతి గ్రహం కోసం అర్థం చెప్తూ మా చేత ఆ హోమం చేయించారు. చాలా అదృష్టం అండి ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం. జై హింద్. గురుగారు ఒకసారి అలా సార్. రమేష్ గారు అయ్యా అలాగే ఉండండి. వధువేవో అలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికెను చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి. మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జతపడువలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను శతమానం భవతి శతమానం భవతి.
కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలు పెరుగని పసి మనసుకు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి. नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्धूता किल घोरपावनकरे प्रत्यक्षमाहेश्वरे चालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलसन् कक्षोजकुम्भान्तरे काश्मीरागरुवासिता रुचिकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरि त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा.
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद